فتح قبل وتمام كل سنة ومعمول محمد صلى الله عليه وسلم بكرامكم بسد وقاتل بدل البلاد الحبيب عبد الله بن علم الحدث ثم أرواح وصحب رسول الله وأزواج رسول وذرية رسول الله خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسن وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم أرواح جميع الأنبياء ثم أرواح جميع الملائكة وأرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النور ورجال الغيب وأصولهم وفروعهم من الله يعين درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرشد المهاجر الله محمد بن عيسى وسيدنا بكر مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا بكر سيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد السقب وسيدنا الحبيب عبد الله علي رسول بن الحبيب أبو بكر بن عبد الله علي رسول الدني وسيدنا فخر وجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وما إلى روح سلطان الأولياء سيدنا شامل القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم أن الله لدرجة في الجنة ويعيد علينا وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الأوراق ثم أرواح لله من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء تسعة المعروف ولسان خصوصا سنن ورجال وأصولهم وفروعهم من الله يعلي درجة في الجنة ويعيد عليهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الأرض ثم أرشد الإمام أحمد البدوي ويسن الإمام أحمد الرفاعي ويسن الإمام إبراهيم الدسوقي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد عليهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن داش شعلي بارا ثم إلى روح قطب الرسالة وقاتل بدل البلاد الحبيب عبد الله بن الحدد ثم روح الإمام القطب الحبيب علي بن محمد وسلم حبيب ثم روح الإمام القطب الحبيب محمد بن أحمد الموضوع ثم روح الإمام القطب الحبيب علي بن سلام ثم روح الإمام القطب الحبيب محمد بن إدريس الحبشي ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد الإسكندري ثم روح الإمام القطب الحبيب شيخ بن أحمد بابا بوتبوتي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا مرادهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الأغراض ثم أرواح أولياء في هذه البلدة كلمة خصوصا سليم حبيب هاشم بن مسلم يهدون أنبران ثم أرواح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري ثم أرواح بانغيران شريف حميد بن أحمد السقب وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا مرادهم وأسرهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة ثم أرواح الدين والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات مسلمين نعمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة حفظة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penasihat majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra beserta keluarga, kita doakan dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Iskandari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau berkeluarga, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunan yang menjadi anak keturunan saleh salehah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya al akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzikir kepadanya.
Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang satu keburukan menyimpan beberapa keburukan. Setiap satu keburukan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita kerjakan, walaupun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu balasan, namun di situ menyimpan beberapa keburukan. Di antaranya adza ashabahu alladzina la yu'dzuna wa hum al-hafadha. Dengan dia berbuat keburukan berarti dia menyakiti teman-temannya yang ada pada dirinya. Siapakah mereka? Yaitu malaikat-malaikat yang menjaga kita. Jadi kita ini dijaga oleh malaikat, 20 malaikat, silih berganti. Pagi sampai sore 10. Sore sampai pagi 10. Ini malaikat-malaikat yang menjaga kita, bergantian. Subuh datang malaikat baru, 10 pergi. Sampai asar kita dijaga. Asar 10 pergi, datang 10. Setiap hari 20 malaikat ini silih berganti menjaga kita. Sehingga ketika kita berbuat satu keburukan, dengan sadar maupun tidak, berarti kita menyakiti 10 malaikat yang menjaga kita. Padahal malaikat kita tahu, malaikat ini tidak pernah maksiat Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah maksiat. Seluruh perintah-perintah Allah dikerjakan. Nah, Allah perintahkan kepada 20 malaikat ini yang silih berganti untuk menjaga kita. Ketika malaikat tersebut ada pada diri kita yang berjumlah 10 dan kita berbuat keburukan, berarti telah diri kita menyakiti malaikat-malaikat tersebut. Kemudian annahu jafa man huwa habbu ilai wa hiya nafsu. Dia berarti tidak peduli pada dirinya. Orang yang berbuat keburukan, orang yang berbuat kemaksiatan, itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, man ya'mal su'an yujzabi. Siapapun yang berbuat keburukan, siapapun yang berbuat kemaksiatan, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi Isa. Nabi Isa pernah mengatakan, laisal ujbu liman halaka kaifa halaka, walakinnal ujbu liman naja kaifa naja. Kata Nabi Isa, aku nggak kagum, aku nggak takjub bagi orang yang nggak selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia nggak selamat? Kata Nabi Isa, nggak kagum. Kenapa? Karena diri kita ini banyak nafsu-nafsu, banyak musuh-musuh yang siap menghalangi kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita hanya berharap mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Untuk lebih mungkin sangat jauh sekali. Harapan kita hanya mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, beriman, Islam, beres urusannya. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya harapan kita yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang telah berbuat keburukan atau berbuat kemaksiatan, berarti dia tidak peduli kepada dirinya. Sebab
orang yang telah berbuat keburukan atau kemaksiatan, apabila dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia dekat kepada azab Allah Subhanahu wa taala atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin." Kata Allah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakunya itu dari batu dan manusia. Jadi bahan bakunya neraka ini batu-batuan dan manusia. Makanya pernah suatu ketika Nabiullah Isa ini berjalan di satu bukit. Kemudian Nabi Isa ini mendengarkan cerita yang sangat luar biasa. Bingung Nabi Isa, kenapa di hutan kok ada cerita yang sangat luar biasa? Dideketin, nggak taunya batu. Ketika ditanyakan, bahwasanya batu ini menangis karena takut kelak di yaumil qiyamah menjadi bahan bakunya neraka. Ini batu ini. Kemudian Nabi Isa ini memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar batu ini diselamatkan oleh Allah dari bahan baku api neraka. Maka ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya batu ini tidak termasuk bahan bakunya neraka, maka batu ini kemudian diam. Nah, mudah-mudahan kita juga bukan termasuk bahan bakunya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, tidak ada harapan kami kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita semua dimatikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, min amin.